माता धरत महत ਤੇ ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਧਰਤੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਬਨਸਪਤੀ ਨੂੰ ਖਿਡਾਉਣ ਲਈ ਖੁੱਲਾ ਥਾਂ ਬਖਸ਼ਦੀ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਗੋਦ ਬਖਸ਼ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਭਾਰ ਨਾ ਪਾਓ, ਚਾਹੇ ਸਾਧ ਹੈ, ਚੋਰ ਹੈ, ਸੰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਿੰਦਕ ਹੈ, ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਜਾਂ ਚੂਹਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਖਿਡਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਭੋਜਨ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਭੋਜਨ ਉਗਾਉਣ ਪਕਾਉਣ ਬਣਾਉਣ ਖੋਣ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਆਗਿਆ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਵੀ ਧਰਤੀ ਵਰਗੇ ਜਿਗਰੇ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਕੇ ਜੋ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਤੇ ਸਿਰਫ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਜੇ ਭਾਰ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਉਸ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। मैं काफ़ी पंक्ति सिर्फ कहांगी ना तो भारे जीवन मंदिर तो बंदे भारे होने कहानी कमाते पूरी मैं अपने पर्चे लिख भेजी हुई है। सो भाई गुरदास जी ने भी सानू कुदरत के सोमिया की सदवरतों करने की प्रेरणा की है। नाल क्या इन्हों की कवरतों ना करो, ये सानू एक किस्म की ठोकर मारी है कि असीं इस तो बचीए, प्रदूषण तो बचीए। सो कवरतों करनी धरती नाल ते सोमिया नाल सरासर अकृत घनता है कि असीं सारे जानते हैं पर फिर भी करी जा रहे हैं। अगला उन्होंने जो हिस्सा है दिवस रात तो ये दाई आया। जो डॉक्टर नहीं सन होंगे तो पैदाइश के दाइयाँ सहायता करदियाँ सन जच्चा बच्चा की। तो ये रोल जो है ये भी जगत बाबा गुरु नानक देव जी के नूरी दर्शन जो असीं कहने किन्ने पहलों किए तो दाई औरतों ने किए। सो दाई का जो रोल है समाज बड़ा सत्कारयोग है। तो हम दिन तो रात इन्होंने दोनों कुदरती देन ने भावें भूगोलक का रूप है पर ये सारे दोवें सानू खेडण खिडाउण लई आराम करने लई काम करने लई राह देंदे ने। दिन काम करने लई ते रात आराम करने लई। ते दिने सियाणे काम करते हैं, रात को आराम करते हैं। ते चोर की करते हैं दिने गुंडावां च लुट जाते हैं, रात को माड़े काम करते हैं। जिन्होंने माड़े काम करने रूह माड़े वो भी रात को करते हैं। ते दाई जिवें सादा करती सी माँ की, इस तरह दाई ते दाया बन के दिन ते रात सानू समाज में पालनहारे के रूप में साडा जीवन जिहड़ा वो कायम रख रहे हैं। सो अगली गल जो मैं करा कि मैं अगे फिर छड़ रही हूँ समय की सीमा का ध्यान रखते हुए मनुख की सभ्यता ने नदियाँ किनारे वसेवा किया सी। पानी तो बिना भी जीना मुश्किल है, अग तो बिना भी भोजन नहीं पकता क्योंकि देवता है, अन्न भुख की तृप्ति करता है भी देवता है। तो गुरु जी का संदेश जो है लोकाई की अगवाई कर रही है। अन्न देवता, पानी देवता, बसंतर देवता, लूण पंजवां पाया तीर्थ होआ पार। जल मिलिया परमेश्वर मिलिया दी पानी की शीतलता का प्रतीक कहते हैं। तो गुरबाणी की गहराई जी है समुद्र के पानियों की सीमा हाथ पाउण ये बहुत डूंगी है। गल्लां भी पईयां ने जिन्ना भी इसका अनुवाद करते हैं या विस्तार करते हैं या व्याख्या करते हैं वो सारी साड़ी अपनी सोच मुताबिक है, सीमा मुताबिक है। वो असलीयत अजे साडे कोलों बहुत दूर है। रुखों की अन्नेवाह कटाई करी जा रहे हैं, असीं वातावरण नहीं देख रहे। जो कुदरत की गल गुरु साहब ने साडे नाल कीती है, पिपल बोर्ड निमत वालियां सानूं नहीं दे दसदियां। उतरम जीवा एक रुख सी जिहड़ा साडे पंचवटी बनाउंदा सी, अज उहदा नाम ही ले ते लोग कहणगे की नाम लिया जाए। सो की सियाण सुन रहा है जो कुदरत कह रही है, रुख सानूं पुकार करके कह रहे हैं। हवा का प्रदूषण साह रोक रहा है। तो इस तरह ही पानी का प्रदूषण, कीड़े मार दवाइयां का प्रदूषण, कीटनाशकों का गल्लां होईयां ने। पशुओं ते मनुखां जो बीमारियां अज आ गई ने ये सारियां इस प्रदूषण का शिकार है। कल्ला प्रदूषण पानियों का नहीं है, गल मानसिक प्रदूषण की भी हुई है। इस हद तक वध गया है, लालच की हद तक हल्दी मिर्चा मसाला जो भी लेना तुहानूं सारा दुध समेत वो सारा रलिया मिलावट वाला मिलेगा। कि मिलावट मैं परचे से लिखी है, मैं इतने दोहरावांगी नहीं। सो वातावरण को साफ करने वाले जो जीव सन गिल जां चिड़ियाँ घुगियां किरण ये भी हुण इस वेले भाले जांदा है। सो कौन आके रानी अद्धा ढक हुण समा आ गया है कि कुदरत के सोमिया की जी सेध है गुरबाणी के कोलों हासिल की जाए। मनुख रत्ना वर्गे अपने गुणां कौटियां वर्गे पदार्थों का व्यापारी बन के रोल ना छे। रतन त्याग कौड़ी संग रचे, साथ छोड़ झूठ संग मचे। सो कुदरत नाल जुड़न लई गुरु नानक देव जी की रची आरती समूची मनुखता लई एक साडे लई आदर्श है। मैं ये विस्तार से नहीं जावांगी।
वातावरण की संभाल की जीवन जाच सीखनी है तो गुरु प्यारे गुरबाणी को समझने लिए ਆਪਾਂ गुरबाणी का मार्ग अपनाइए, आत्मा की आवाज़ में सुनिए, गुरबाणी पासों को भूलिए तो जवाब सानू मिल जाएगा। मनुखता को बचाना तो गुरबाणी से टेक रखनी पड़ेगी। गुरबाणी रस्मां रीतां दा राह नहीं दिखाउंदी, ये जीवन जाच तो अगे परमारथ का राह रोशन करती है, जीवन का सच साडे सामने वो करती है। प्रदूषित मन नूं हीरे वांग चमकाउंदी, लालच का कीड़ा मारदी है, हंकार का कंडा करदी है, काम की लोड़ों वध वरतों ते भी कुंडा लाउंदी है, मोह दे गुण नूं सारी सृष्टि लिए वंडण लिए प्रेरती है। तो समा विहाजता जा रहा है, इस मुस्कारता करने लिए आओ गुरु प्यारे गुरु ग्रंथ पातशाह के संदेश को अपनाने का उपराला करिए। बहुत कटे दिन सरनारे मन गुरु मिल काज सवारे, कौम गुरु पानी पिता माता तक तुम्हारा दिन श्राप को इकाई कराया, खेले सगल जगत के सर्व सैप संदेश को कुल मनुखता तक पहुँचाने लिए असीं अपने अगली पीढ़ी को सुखेत करने लिए ते घर घर दस्तक देने लिए असी वचनबद्ध होइए। ये जड़ा है जे असी सोच लीए तो अज साडा जड़ा है मकसद पूरा होएगा। जड़ा इस विषय में लैके चल रहे हैं सिखिज्म इन द मेकिंग ऑफ थर्ड मिलेनियम सिविलाइजेशन, बड़ा वधिया उद्यम है सिख स्टडी इंस्टीट्यूशन का। वाहिगुरू नाम होर पाउंदे हुए श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी मनने वाले जे व्यासी गुरु प्यारे हो, केवल गुरु के बाहरी दर्शन दीदार तक सीमित ना रह जाइए। सो आओ गुरु नानक स्वरूप रोहदास जी के फरमान अमली रूप देने का मार्ग अपना के मनुखा जन्म सफल करिए। जिठे मुकत न होई, जिचर शब्द न करे विचार, हमें मैल न चुके नाम न लगे प्यार। कराओ फतेह हुई पुरन की मुक्ति। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ने अपना मैसेज दिता। गल वही है जो भगवंत सिंह लाभरी भी साढ़े एक सैमीनार कह के गए थे कि गुरु ग्रंथ साहब मूँह मनने की थां गुरु ग्रंथ साहब भी मन लिया करिए, तो फिर दुनिया को असी कुछ एग्जाम्पल दे सकांगे। हुण जस्ट बिफोर द स्पीच ऑफ द चेयरमैन फॉर द सेशन, Colonel Parminder Singh wanted to say 3 minutes, sir? Okay. For 3 minutes, he just want to speak something. Colonel Parminder Singh. Thank you very much. In this 2-day session, I found 2 quotations which are relevant to our subject today, which have not been quoted by any other author or speaker. I'll just read them out. They are from Cunningham's book, History of the Sikhs. He first says, amongst all ranks of men, there is a spirit at work which rejects as vain the ancient forms and ideas, whether of Brahmanism or Mohammedanism, and which clings for present solace and future happiness to new intercessors, and to another manifestation of divine power and mercy, which would speedily lead to the recognition of Nanak and Gobind as the long-looked comforters. To those who do not know comforters reference, he is referring to the Bible. Second quotation he quotes, widely spread notions, however they may be wrong, in one sense, they deserve attention as based on some truth or conviction. Thus, the truth, Hindus quote an altered or spurious passage of the Bhagavad Gita, describing the successive rulers of India as follows. First, the Yavans. They are the word for Greeks. 8 kings. Second, the Tuships, Turks or Mohammedans. 14 kings. Third, the Goran or the fair, Gora, in English. 10 kings. And last, the Mauna, the silent, the disciples of Nanak, the seer. 11 kings. The 11th king is Guru Granth Sahib. The world government, according to the hukam of the 11th king,
will be Guru Manya Granth. Sikhism is basically a revolution. It is not yet complete, it is still going on. Another word for revolution is Gadar. And it's basically a fight between Gurmukhs and Manmukhs. One of the scholars' basic fight that goes on in Sikhism is how to promote Sikhism and how to defeat Sikhism. MacLeod and a lot of people have written books and are writing books which are distorting Sikhism. The latest one was by Anne Murphy. She called it the materiality of the past history and representation in Sikh history and tradition. 3 reviews have been written about this book and they have been published in this small volume. One is by Dr. Jasbir Singh Mann in California, the second by Dr. Gurdarshan Singh Dhillon in Chandigarh, and the third by Raj Charanjit Singh Bal in USA. They have exposed the author of this book, Anne Murphy. This book is being promoted by the Western civilization to promote Sikhism or to recognize Sikhism as even worse than Hindu deities. I request this forum to take a look at this book and its reviews and write further reviews of this book so that we can take up this matter with Anne Murphy. Thank you. Colonel Parminder Singh has brought something to our notice which we will take care of. ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਲਈ ਲੰਚ ਲਈ ਜਾਵਾਂਗੇ। स्पीच के बैठे भगवंते सज्जनों, इस सवेर तो इस बड़े इंपॉर्टेंट विषय के सैमीनार में भाग लै रहे और जोड़े स्रोते ने उन्होंने सारे मैं पहला फतेह की सांझ करना। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सवेर तो ही वातावरण के विषय से जोड़ा टॉपिक अज ही रखा गया सी, काफ़ी विस्तार नाल वक्रे वक्रे स्पीकर ने वो गल की है और मैं समझदा मैनू खुद ये मौका मिले कि एक डिफरेंट डायरैक्शन तो, क्योंकि असीं आम जोड़े सैमीनार साइंटिफिक या अकैडमिक देखते हैं वो एक होर पक्ष तो होंगे ने, पर अज का सैमीनार मैनू खुद भी एक बड़ा अवेकनिंग लगी है खुद नूं कि काफ़ी कुछ अजे जानना बहुत जरूरी है साडे सारिਆਂ ਲਈ। मैनू अफसोस भी है कि साढ़े जवान बच्चे जिन्होंने असीं कहा भी वो इस सैमीनार में नहीं आ सके, शायद छुट्टियां करके घर गए नहीं किमें, पर बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय ही और इसलिए मैं इंस्टीट्यूट ऑफ सिख स्टडीज़ को बहुत बहुत बधाई भी देना, क्योंकि उन्होंने बड़े चुनवें जोड़े स्पीकरस ने उन्होंने शमूलीयत करके इस विषय के काफ़ी पक्षों को चीज़ सामने लियाने की कोशिश की है। इस सैशन के विच क्योंकि 2 सैशन बंद किए गए थे, तकरीबन 8 डिफरेंट स्पीकर सन। सब तो पहला डॉक्टर मदनजीत कौर उन्होंने शुरू करते हैं भावें हैवी मैटल की गल पहला की, फिर वो बाद कि किवें हैवी मैटल्स भावें साइंटिफिक थॉट के भी काफ़ी इंपॉर्टेंट विषय है और जिन्नियां भी साडियां इंडस्ट्रीज ने अजकल उन्होंने विचों भी ये हैवी मैटल्स काफ़ी फ्लूइड के रूप में बाहर जादियां ने और जिन्ना साडा जिहड़ी प्रोग्रेस IT सैक्टर में हो रही है उहदे विचों भी हैवी मैटल्स जदों, क्योंकि जिन्ना दस्सिया किसी बुलारे ने मॉडल जल्दी जल्दी बदलता है, असीं पहले मॉडल नूं सुट दिंदे आ जां रख दिंदे आ, वो हौली हौली जदों भी वो गलदा सकदा जां जिथे भी उहनूं एक इहो जिहे थां ते पहुंचदा
ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹਵਾ ਦਾ ਰੂਪ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲਏ ਤਾਂ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਗੰਦਲੇਪਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮੀਕਲ ਨੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਫੂਡ ਚੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤੰਦਰੁਸਤ ਜੀਵਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਵੀ ਮੈਟਲ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਬਚਣ ਲਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਈਟ ਟੂ ਫੀਡ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਆਈ ਸੀ ਗੱਲ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮੀਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਿਨੈਰੀਓ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਐਗਰੋਕੈਮੀਕਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਕੁਝ ਵੀਰ ਜਾਂ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੀ ਹੋ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਪੂਰੇ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਔਰ ਅਗਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਉਨੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨਾ ਦੇ ਪਾਏ। ਕੁਛ ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ PAU ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾਕਟਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਐਗਰੋਕੈਮੀਕਲ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕਦਮ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨੇ ਜਾਂ ਅਨਅਵੇਅਰ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗਲਤੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਕਾਰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੰਟੈਕਸ ਕੁਝ ਲੈਕਚਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਕਮਰਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਰਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਇਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਫਿਰ ਬੜੀ ਇੱਕ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਟਾਕ ਸੀ ਬੜੀ ਇੰਪ੍ਰੈਸਿਵ ਸੀ ਔਰ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨਜਨਕ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਘਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਣੀ ਹੈ ਔਰ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਹੈ ਔਰ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਹਵਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਸਕਿੰਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਹਵਾ ਪਿਓਰ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਾਪਾਨੀ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤਾਰੇ ਦੇਖੇ ਤੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਟੋਕੀਓ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਇੰਨਾ ਪਿਓਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਇਹਦਾ ਇਹ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਕੀ ਕਾਂਡ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤਾਰੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਧੂੰਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰ ਲਈਏ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਹਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਈਏ ਜਾਂ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਧੂੰਆਂ ਛਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਲਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਧੂੰਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਔਰ ਸਵੇਰੇ ਬਾਬਾ ਸੀਚੇਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਸੇਧ ਲੈਣੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣੇ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਚਲੀਏ ਵਿਚਾਰੀਏ ਤਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਇੱਕ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਇੱਕ ਕੰਨ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਔਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਰਨਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਆਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਢੁਕਵਾਂ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਜਾਏ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਕਸੈਸ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਵੀ ਲੱਗੇ
ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਤੀਸਰਾ ਅੱਗੋਂ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਡਾਕਟਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਕੰਬਾਈਨ ਦੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਕਰਤਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਹਾਂਜੀ ਮਾਨਸਿਕ ਮੈਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਚੰਗੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮਾਹੌਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਹਰ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਹਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ এনवायरमेंट ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇੱਥੇ ਦਾ এনवायरमेंट ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛੀਏ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕਾਮ, ਕੁਆਇਟ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਹੀ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੈਰਿਜ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ, ਨਾ ਇਹ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ এনवायरमेंट ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ এনवायरमेंट ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਔਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ, ਇਹ ਉਹਦੀਆਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਖਾਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਅਗਰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਵੀ ਤੱਕ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਲਾਈਫ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ, ਸ਼ਾਇਦ ਨਿਤਨੇਮ ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਤਨੇਮ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਆਏ ਔਰ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਵਰਸਦ ਮਨਮੁਖ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਫਰਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਇੱਕ ਮਨਮੁਖ ਤੋਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਅੱਜ ਦੇ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਪਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਉਹਦੇ ਬੜੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਸਪੈਕਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਕਾਫੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਪਵਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਜਾਈਏ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਸੀ, ਹੁਣ ਗੰਦਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਗੰਦਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਵਿਕਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਹ ਮੇਰਾ ਵਾਕਿਆ ਸੀ, ਬੜੇ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਪਾਣੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਵਿਸਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਜਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀਏ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸੰਜਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਇੱਕਦਮ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਾਰ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪੈਦਲ ਆ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਹੱਡੀ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਜਿੰਨਾ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਸੋਰਸ
ਉਹ ਸੋਰਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘਟਾ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ 1 ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੌਣੇ ਲੀਟਰ ਤੇ ਲਿਆ ਸਕਦਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਕਰਕੇ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਆਏਗੀ, ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੰਜਮ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਸੂਰਜ ਚੰਦ ਇੱਕ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਪਲੈਨਟ ਇੱਕ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਸ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵਿਟੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰੱਖਣਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ 1 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਲਟੀ ਜਾਂ ਟੈਪ ਚੱਲਦੀ, ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਮਨ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਟੈਪਸ ਨੇ, ਸਮਟਾਈਮ ਇਵਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਥੇ ਭਲੇ ਵਾਕਿਆਤ ਘੱਟ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਟੈਪ ਖੁੱਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਦੂਜਾ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਦੇਖੇਗਾ ਕਿ ਟੈਪ ਚੱਲਦੀ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਿਤੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਬੜੀ ਹੀਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਨੇਚਰ ਦੇ ਰਿਸੋਰਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਡਾਊਨ ਦਾ ਡਰੇਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਤੋਂ 15 ਰੁਪਏ ਪਰ ਲੀਟਰ ਉਹ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਥਰੂ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ ਟੈਪ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਨਾ ਪਿਓਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਓਰਿਟੀ ਉਹਦੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਇੱਕ ਬੜੀਆਂ ਸਿੰਪਲ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਨਿਕੋਬਾਰ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਨਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਅਸੀਂ ਡੰਡੇ ਦੇ ਪੀਰ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ 4 ਬਾਲਟੀਆਂ ਵੇਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਹਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ 2 ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ 1 ਤੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉਹ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਟੈਪ ਖੁੱਲੀ ਹੋਏਗੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਲਾਸ ਲੱਗ ਕੇ ਹਟਦੀ ਹੈ, ਟੀਚਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਲਾਸਟ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਿਜਲੀ ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਪੱਖੇ ਲਾਈਟਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆ। ਗੱਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹੈਜ਼ੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਨਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਝੂਠੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਟੱਡੀ ਸਰਕਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵੀ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕਰੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ এনवायरमेंट ਕੋਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ এনवायरमेंट ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਕਾਲਜਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਔਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਔਰ ਨੰਬਰ ਉਹਦੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਉਸ ਅਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਹੀ ਲਵਾ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਗੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਖਤ ਜੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਉੱਗੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਛੱਡੀ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਓਰ ਏਅਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਅਗਰ ਉਹ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇੱਥੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। तो इसे करके वीर जी ने एक शेर है भी ਉਹਦਾ बड़ा सोहना दसिया कि जे दरख्त नहीं है तो कुछ नहीं है। तो मैं समझदा कि सिर्फ ये नहीं है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड साडी छड्डी लैके ते ग्लोबल वार्मिंग नूं जां साडे क्लाइमेट चेंज नूं घट कर रहे हैं, बल्कि वो जिन्ना कुछ सानू दिंदे आ साडी कुल्ली गुल्ली जुल्ली विच ਉਹਦਾ जो रोल है वो सारे तुसीं भली भांत जानदे हो, ਉਹਦੇ बारे विस्तार जाण दी मैनूं लोड़ नहीं है। पर जिहड़ा पानी बारे वो रोल अदा करते हैं, मैंने याद है कि कितने मैं पढ़िया सी तकरीबन 3 टन पानी एक एवरेज दरख्त जो अपने में संभो के रखता है। तो जो असी सड़क वड्डी करते हैं क्योंकि पॉपूलेशन वध रही है, साडियां लोड़ां वध रही ने, साडी अर्बनाइजेशन वध रही है, और वो करके जो वो असी फैलना शुरू करते हैं तो वो सारे दरख्त कट्टन करके। और ये भी इंडीकेट किया गया एक लैक्चर में कि जेडे पत्थरां दे ब्लॉक पेवर ब्लॉक सब जगह लग रहे हैं, पानी जाए कितने, मीह ने जो वरना पानी तो पैना, और असी बाकी दरख्त कटते जिन्हें अब्जॉर्व करके कुछ अपने भी रख लेना है वो भी गया, और जोड़ा थले जमीन ने लेना है वो भी गया।
सो ग्राउंड वाटर भी असी डिस्टर्ब किया, लेवल रीचार्जिंग नहीं है, और एक पासे फ्लड वर्गी सिचुएशन है। एक चंडीगढ़ वर्गा शहर जिन्होंने असी बड़ा मॉडर्न सिटी कहने हैं, मीह तेज वर्गे अद्धा घंटा तो 1 घंटा तुम कारां लैके सड़कों पर नहीं चल सकते। सो मतलब दूजे थां ते चिक्कड़ की गल करते हैं, पर इतने प्रॉब्लम बहुत तरह की है। और पानी की अगर इंपॉर्टेंस पुछनी होए तो मैं समझदा समर च टॉप फ्लोर पर रहने वाले को पूछो, किराएदारा को, वो तुहानूं इहदी इंपॉर्टेंस दस देंगे, क्योंकि ये इररिप्लेसेबल कंपोनेंट है लाइफ का और बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस करके ये बारे अवेयरनैस गुरुद्वारा तो भी होनी चाहिए है, और जिन्हें साढ़े इंस्टीट्यूशन है जितने भी मौका मिले मेरे ख्याल सानूं इवनिंग क्लासेस राही या अदरवाइज सानूं ये जरूर करनी चाहिए है। नवीं काढ़ां ने सानूं मोबाइल भी दिते, सानूं प्लास्टिक का भी दिता, कंप्यूटर भी दिते, लेकिन हर चीज़ लिए फिर गल संयम ते आउंदी है कि असीं उहनूं लोड़ नहीं वरतीए, ना कि उन्होंने एक इंजॉयमेंट का साधन बना के वरतना शुरू कर दी है। प्रॉब्लम सिर्फ उत्थे आके वातावरण खराब करती है। चंडीगढ़ वर्गे शहर जो नॉइज पोल्यूशन की गल करिए तो क्योंकि इतने फिर कैदा कानून थोड़ा बहुता कितने लग जाता है, क्योंकि 10 बजे पुलिस वाले आके बंद करवा देंगे ने, म्यूजिक देखते अमन बहुत ज़्यादा गीत संगीत चल रहा हो तो शायद लोगों को सौन लिए कुछ मिल जाता, पर बाकी थावां ते शायद वो भी जो रूल है वो लागू नहीं होता, और जो नॉइज है वो उमें चलता रहता है। उसके बाद डॉक्टर सुपिंदर कौर जी ने गल की है लॉस की, सिखिज्म की ते गुरबाणी की विचारधारा जोड़न की कोशिश की है, और उन्होंने ये ठीक दसिया कि फूड वेस्टेज का जोड़ा एक वाकया दसिया। मेरा ख्याल असी अपने आप से तो कंट्रोल कर ही सकते हैं, घट्टो घट्ट अपने घर में तो कंट्रोल कर सकते जो दूजे के घर नहीं कर सकते। तो जे असी अपने आप से कर लीए, अपने दोस्तों मित्रों को करवा लीए तो डेफिनेटली मैं इवन लंगर में देखना, गुरु के लंगर जो लगते हैं तो उस वेले चीज़ पुछ के पाई जाती है, ईवन दैन थालियां में तुहानूं सब्जी के ढेर से सब चीज़ मिलती है। तो इहो जिहा निरादर है, मेरा ख्याल असीं दोनों पासों पापी बनते हैं। एक तो फूड की वेस्टेज वैसे, एक गुरु की जो बख्शिश है, असीं दोनों थावां तो बड़े मेरा ख्याल इस पासे ध्यान देने की लोड़ है। और बेशक मैं समझदा कि कोई बुरी गल नहीं है जे प्रबंधक कमेटियां 2-2 4-4 ऑब्जर्वर ला के जो छड़ रहा थाली तो थोड़ा जहा प्यार नाल समझा दे, ताकि अगे बार को कोई इवें ना करे, और ये भी साडे लिए काफ़ी फायदेमंद होएगा। जिवें पानी की गल में मैं एक गंगा एक्शन प्लान बारे भी 1 मिनट लिए रैफरेंस देनी चाहांगा कि गंगा हिंदुओं लिए खास करके, पर मैं समझदा पानी किते भी होए पवित्र है। तो इन्ना पवित्र है कि गंगा जल नूं वो बहुत ही महान जी एक रखते हैं, रिस्पैक्ट देते हैं, क्योंकि पानी तो ही सब सभतावां चलियां, पानी के लोस तो ही ये सब कुछ होया। और जिथे गुरु साहिबान की कंट्रीब्यूशन है वो तुसी सुनी चुके हो, हाइट और खूह भी खुदवाए गए, और ये सब ताकि सरोवर बनवाए गए, और हर जगह उनकी पवित्रता को कायम भी रखा गया। लेकिन जो ये गल आती है गंगा एक्शन प्लान की, कितने 100 करोड़ रुपया वरत्या गया, लेकिन अजे तक भी गंगा उत्थे दी उत्थे, क्योंकि साडा एटीट्यूड नहीं चेंज होया। साडा एटीट्यूड या सरकारां दा एटीट्यूड, जिवें किसी वीर ने कहा कि सरकार ते निर्भर ना करिए, मेरा ख्याल है कुछ हद तक ठीक है, जां ते इन्हां दी मूवमेंट बने, जिवें संत सीचेवाल जी ने कहा कि जिहदे विच असीं इस गल लई तगड़े हो सकीए कि ये चीज़ सरकार नूं मननी पे कि इन्ना पैसा ला के जे असीं सीवेज डिस्पोजल ट्रीट करके नहीं पावांगे तो पानी तो खराब होएगा ही होएगा। और पानी दे विच जिहड़ी सैल्फ प्यूरीफिकेशन की जिहड़ी ताकत है वो भी एक लैवल तक है, शायद वो भी 10-15 किलोमीटर जाके थोड़ा ठीक हो जाता होए, लेकिन सिटी के विच जदों वो लंघदा है तो वो जो हालत ऋषिकेश में हुंदी है वो शायद इलाहाबाद या कानपुर या अगे जांदियां वो बिल्कुल बेकार पानी बन जाता। लेकिन असी उदा तो कहने हैं कि माता दे भी भगत हैं, असी हर चीज़ के भगत हैं, लेकिन वो दिती हुई शहर में असी तो कुछ समझते हैं। मेरा ख्याल साड़ी भगती वो दिते हुए कुदरत के सोमिया, क्योंकि साइंस भी ये गल मनती है कि कुदरत ते साइंस के जोड़े प्रिंसीपल ने या रब के जोड़े प्रभु के प्रिंसीपल ने, ये सारे एक दूसरे नाल मेल खाते हैं, ये गलत नहीं है। सो साइंस से गुरमत भी एक चीज़ है, साइंस से कुदरत भी एक चीज़ है, वो प्रिंसीपल भी एक दूसरे नाल मिलते हैं। लेकिन कभी कभी सानू कोई इदा की चीज़ नज़र आउंदी है जिहदे च विज्ञानी या आम आदमी जल्दी कह दिंदा नहीं ये नहीं ठीक,
पर शायद असी ग्रुप या एक ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ज़्यादा डिटेल ਵਿੱਚ नहीं जाते, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ कुछ चीज़ां साड़ियाँ उवें ही रह जांदियां ने। ਉਹਦੇ बाद डॉक्टर जिंदर कौर जी ने वो उन्होंने पेपर बारे में गल की है, क्योंकि उन्होंने भी जपजी के बारे काफ़ी खुल के वो बारे दसिया कि चीज़ किमें है, मनुखी जीवन किमें हवा के पानी के धरती से निर्भर करता है, उस बारे में उन्होंने गल की है। कुछ चीज़ां है कि जो गुरबानी की गल करिए या सिखिज़म के झरोखे चों वातावरण देखिए तो मेरे ख्याल गुरु साहब ने बड़े वधिया तरीके नाल जो कीर्तन सोहले में असीं पढ़ते हैं गगन में था कि असी ईकोसिस्टम ही एक्वैटिक ईकोसिस्टम है, ट्रेजरल ईकोसिस्टम है, छोटे छोटे वो ईकोसिस्टम नूं लैके असीं पढ़ते हैं, लेकिन गुरु साहब ने ये सारी यूनीवर्स नूं एक ईकोसिस्टम के रूप में वेख्या और ये सारी सृष्टि ये सारी बायोडाइवर्सिटी की गल गगन में था रफ्तार दीपक बने तारका मंडल जगमोती इतने ऑलरेडी इसका मतलब ये बारे दसिया जा चुका। मैं कहना नहीं ज़्यादा जाना नहीं चाहता, पर ये जरूर मैं कहूँगा कि ये एक सारता लियाउण की गल है। ये एक इकोसिस्टम एडा वड्डा है कि जिन्हों असी सारे वो एक पार्ट हैं, वो विचर रहे हैं और साडी जिहड़ी कहते हैं कि सी नाल ही कंज्यूमर है तो सी नाल ही कंट्रीब्यूटर है। तो आम तौर पर जो साडी हालत है वो ये है कि असी कंज्यूमर वाली सी वड्डी रखी दी है, वह इंटरनेट वड्डा है, जिहड़ी कंट्रीब्यूटर है छोटी है। मेरा ख्याल किते ना किते अपनी बैलेंस रोज़ एक बैलेंस शीट बनाइए जिहदे विच कंट्रीब्यूटर वाली जिहड़ी साडी सी है वो वड्डी हो जाए, असी इस वातावरण में कंट्रीब्यूटर बन जाइए। तो मेरा ख्याल वो भी एक जिथे असी गुरबानी पढ़ते हैं उत्थे वो एक रियल प्रैक्टिकल रूप होएगा गुरबानी नूं मनण दा और परमात्मा दे और गुरु साहब के हुक्म दे चलन दा। क्योंकि कार्बन क्रेडिटिंग अजकल काफ़ी वीरां नूं जिहड़ा पढ़िया पता है, क्योंकि जे कार्बन बचते हैं तो वो भी दूजे देश जिवें ऑलरेडी जिक्र आया कि रॉ मटीरियल सानूं भेज दिंदे ने कि इन्हां दा इत्थे सब चंगियां चीज़ां बना लो, पोल्यूशन का फेस तुसीं करो और बाकी चंगी प्रोडक्ट बन के फिर बेच जाती। और साडे समहाउ गरीब लोग या गरीब देश या कुछ जिहड़े माया वाले लोग ने वो उन्होंने गरीब लोगों ला के कर देंगे, क्योंकि इंटरनेशनल लैवल से जे एनवायरनमेंट को देखिए तो कोई साडा समाधान नहीं लभण वाला, क्योंकि इंटरनेशनल लैवल से वातावरण को सिर्फ एक पोलीटिकल तो इकनॉमिक इशू लिया जाता है, उन्होंने होर किसी ढंग नाल नहीं देखा जाता। लेकिन जितनी देर क्योंकि सिविल राइट्स के विच पहला एनवायरनमेंट का टॉपिक गिनिया जाता सी, लेकिन हुण ये एक अपने आप में एनवायरमेंटल एक्ट के अधीन काफ़ी लॉज ने जिहड़े डॉक्टर सतिंदर कौर ने दसे भी ने, उन्होंने करके इन्हां दी कुछ इंपॉर्टेंस बनी है। और मैं समझदा अगर साडे कुछ अदालतां इस पासे या जस्टिस कुलदीप सिंह वर्गे कुछ इहो जिहे एडवोकेट जजिस जिहड़े ने चंगी तरह इस इहो जिहे केसां नूं करन तां इहदा कुछ चंगा हल भी निकल सकता है और किते ना किते साडी ये मदद हो सकती है कि असीं उस चीज़ नूं होर चंगे रूप विच अगे लै सकीए। आम तौर पर देखा कि बायोडाइवर्सिटी की गल होंदी है जिहड़ी कि साडे पेड़ पौधे डिफरेंट तरह के ने, सानूं कोई पसंद आउंदा कोई नहीं आउंदा, किसी का फायदा पता किसी का नहीं फायदा। और आम तौर पर साडी आदत भी है कि घाह ते बह गए कहीं घाह पुट्टी जाना, जे कितों लंघदे आ कोई आ गया तो फुल तोड़ लेना, नहीं तो पत्ता तोड़ देना। जो इत्थे पाती पाती की गल आई है तो इसका मतलब हर पत्ते में जान है। तो ये सोचो कि जे साडा कोई जांदा कंन मरोड़ दे तो सानू किवें लगेगा, तो असीं तो चुक के तोड़ ही देने। सो मेरा मतलब ये बड़ी एक सिंपल साडी ऑब्जरवेशन है और आम तौर पर काफ़ी साडे तो करते हैं। मेरा ख्याल इनू भी रोकने की लोड़ है, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड की जिहड़ी गल क्लाइमेट चेंज तक जा रही है, एग्रीकल्चर ये पूरी तरह निर्भर करता है। और एग्रीकल्चर के विच ये कहा गया है कि अगर जिन्हां दिनां विच कणक का दाना पैना हुंदा है, उन्होंने दिनों में अगर टैंपरेचर रात की 2 डिग्री सैल्सीयस बढ़ जाए तो 10% प्रोडक्शन और ग्रेन सैटिंग घट जाती है। सो उस तो अंदाजा ला सकते हो कि असी किन्ने साडा सारा रहना कितना सेंसिटिव फैक्टर्स से आधारित है और असी फिर भी परवाह ना करिए। और इस कार्बन ने क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग जी करनी है
ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਹੀ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੂਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੜ੍ਹ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸੋਇਲ ਇਰੋਜ਼ਨ ਹੋਏ, ਸੁਨਾਮੀ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਏ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕਰਨੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਪੁੱਠੇ ਰਾਹ ਚੱਲ ਕੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ এনवायरमेंट ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ এনवायरमेंट ਤੋਂ ਪਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰੈਕਟਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਪਾਏ ਕਿ ਜੇ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਰੁਕਣਾ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲੰਘ ਲੈਣ ਦਿਓ ਫਿਰ ਲੰਘ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਮੰਦਿਰਾਂ 'ਚ ਤਾਲੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਮੈਂਟਲ এনवायरमेंट ਕੀ ਹੈ, ਅਨਐਥੀਕਲ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੰਦਰ ਝਾਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਔਰ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸੁਧਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਉਸ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਵਾਤਾਵਰਨ 'ਚ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਪੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ ਗਲੋਬਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਵੀ ਢੁੱਕਦਾ ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਨਾਲ ਦੋਨੋਂ ਵਿਸ਼ੇ ਇੱਕ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਗਲੋਬਲ ਉਹਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਲਵੇ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੰਪਰੂਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਪੈਕਟ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਿੰਡ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਅਜੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ 4-4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਮਿਲਦੀ, ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੰਮ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਦਾ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੜਕੇ ਨੇ ਉਹ ਕੁਆਰੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੜਕੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਿਸੋਰਸ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸੋਰਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਸਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਓਵਰਆਲ ਵੀ ਸੋਚੀਏ ਤੇ ਪਲੈਨਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 2/3 ਪਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਬੜਾ ਕੁਛ ਆ, ਸਮੁੰਦਰ ਭਰੇ ਆ, ਪਰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਕਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਬਾਲਟੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਚਮਚਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਣ ਲਾਇਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ 'ਚ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਪਿਆ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੰਦਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਕੁਝ ਨੂੰ ਜੇ ਬੋਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਲਕਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਡੀਪ ਤੱਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਮਰਸੀਬਲ ਪੰਪ ਵੀ ਫੇਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸੋ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਚਲ ਗਿਆ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਸਰਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬ੍ਰੈਸਟ ਫੀਡਿੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ ਬੱਚੇ ਲਈ ਔਰ ਉਹ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰੈਸਟ ਫੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਨੇ ਦੁੱਧ ਦੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 131 ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ 117 ਸੈਂਪਲ ਫੇਲ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ DDT ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰੋ ਕਿ ਬਾਇਓਮੈਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਇਹ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਜੋਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੰਜਮ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਸੈਕਸ ਰੇਸ਼ੋ, ਫੀਟੀਸਾਈਡ, ਇਮੋਰਲ ਅਨਐਥੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਾਪਿੰਗ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹ ਲੂਟਿੰਗ, ਥੈਫਟ, ਐਨੀਥਿੰਗ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਨਐਥੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਦੇ ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਖਾਸ ਰੂਪ ਨੇ ਉਹ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਕੰਟੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਸ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜ੍ਹੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦਵਾਈ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਸਾਡੇ ਗਲੋਬਲ ਯੂਨੀਵਰਸ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜ੍ਹੇਗਾ, ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਦਵਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਲਾਵਾਂਗੇ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਬੁਖਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇਈਏ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਪਾਈਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਿਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਆ ਚੁੱਕੀ ਆਲਰੇਡੀ ਵੀ ਕਿ ਫੋਰੈਸਟ ਜਾਂ ਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਰਖਤ ਲਵਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਕਰੀਏ, ਦਰਖਤ ਲਾਈਏ ਵੀ, ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਘੱਟ ਕਰੀਏ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦਰਖਤ ਕੱਟਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਅਨਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਲੀ ਬਣਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਏ। ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਸਕਦੀ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਕੁੱਲੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਵੱਧਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਲੈ ਆਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੇ ਜਦੋਂ ਨਰਸਰੀ ਰਾਈਮ ਹੀ ਮछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। और मच्छियाँ मर के बेचारियाँ बाहर ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। सो मतलब हर चीज़ इंडिकेट कर रही है कि ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। सो आओ हमला मार के गुरु साहब के नाल लगीए, क्योंकि गुरबाणी ने ਥਾਂ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ এনवायरमेंट ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਦਾਤਾਰ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੁਦਰਤੀ, ਰੱਬ ਸੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੁਦਰਤ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਛ ਪਾਇਆ ਸਵੇਤਾ ਵਾਰ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਕੀ ਸਾਚੀ ਕਾਰ। ਇਹ ਪਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਦੂਜੀ ਤੋਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਓਵਰਆਲ ਪਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਣਿਆ ਔਰ ਸਿੰਪਲ ਤੋਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਲਰੇਡੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਦੀ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸਾਚੇ ਤੇ ਪਵਨਾ ਪਿਆ, ਪਵਨਾ ਤੇ ਜਲ ਹੋਏ, ਜਲ ਤੇ ਤਿੰਨ ਭਵਨ ਸਾਜਿਆ, ਘਟ ਘਟ ਜੋਤ ਸਮੋਏ। ਸੋ ਕੰਡੈਂਸੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪਵਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਬਣਿਆ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀਊ ਹੈ ਜੇ ਹਰਿਆ ਸਭ ਕੋਈ, ਉਹ ਤੋਂ ਲਾਈਟ ਬਣੀ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਸਾਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਿਓਰ ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਅਸਰ ਹੈ, ਔਰ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਪਣੀਆਂ ਵੇਵ ਜਾਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਕਰੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਲਈ ਚੰਗੇ ਉਹਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕੀਏ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦੇ ਬਣਤਰ ਦੀ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦੇ এনवायरमेंट ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ, ਕਦੋਂ ਬਣਿਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਪਜੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਵੇਰੇ ਡਾਕਟਰ ਬਚਨ ਜੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਗਏ ਸਨ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਸਾ ਦੀ ਬਾਤ ਉਹਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ, 12ਵਾਂ ਜਾਂ ਜਪਜੀ ਈਵਨ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰਾ ਮੇਰਾ ਇਸ ਜਗ में ਆਏ ਕਿ ਕਿਆ ਕੁਝ ਕਰਨ ਕਮਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਏ, ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ, ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਫਰਜ਼ ਸਨ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਚਾਈਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਰਹੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਆਰਡਰ 'ਚ ਨੇ ਤੇ ਡਿਸਆਰਡਰਲੀ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੱਕ ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਗਿਆਨਤਾ, ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਡੈਲੀਬਰੇਟਲੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਡੰਡਾ ਹੋਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਹੌ ਪਰੇ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੱਪੜਾ ਫਟਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸੀ ਦਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਸਮਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜੋ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਾਫੀ ਆ, ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਵਿਰਕਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ